Hi friends, welcome to Lakshmi Max. ரயில்வேல இருந்து RRB NTPC அண்டர் கிராஜுவேட்டோட CBT 1 ஓட ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அத பத்தின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம். இந்த PDF நம்ம லக்ஷ்மி மேக்ஸோட டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் குரூப்ல நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். உங்களோட ரோல் நம்பர் இதுல இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்லிருக்காங்க? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ், RRB சென்னை, Zen number 6 2024 non-technical popular categories undergraduate. Result of first stage computer based test அதாவது CBT 1 and shortlisting of candidate for second stage CBT on the basis of first stage computer based test. அதாவது CBT 1 ஓட ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். யாரெல்லாம் CBT 2க்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்காங்களோ அவங்களோட ரோல் நம்பர் வந்து இந்த PDFல இருக்குங்கிறத இதுல சொல்லிருக்காங்க. The first stage computer based test was conducted during the period from 7th August 2025 to 9th September 2025 by Railway Recruitment Board for the post of NTPC against Zen number 6 2024. NTPC ஓட CBT 1 exam 7th Augustல இருந்து 9th September வரைக்கும் நடந்துச்சு. The candidate bearing the roll number listed herein under have been provisionally shortlisted to appear in the செகண்ட் ஸ்டேஜ் CBT. சோ இந்த PDFல கொடுத்திருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டோட ரோல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த கேண்டிடேட் எல்லாரையுமே செகண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது CBT 2க்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறத சொல்லிருக்காங்க. The candidate have been shortlisted as per the merit in first stage CBT duly considering their order of preference for various post. Okay. So நாம வந்து என்ன preference கொடுத்தோமோ அதுபடி நம்மள வந்து shortlist பண்ணிருக்காங்க. Candidate who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefit OBC, SC, ST, EWS, PWBD, ex-servicemen shall continue to be considered only against OBC non-creamy layer, SC, ST, EWS for all subsequent stage of recruitment process. The subsequent shortlisting for document verification will be based on the performance of candidate in second stage CBT and based on the performance of candidate in both second stage CBT and CBT ST as applicable. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா யாரெல்லாம் டிவிக்கு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து ஒரு CBT 2 வந்து நடக்கும். அதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ். அதுலயும் நீங்க கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணணும். அது போக ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்லயும் நீங்க குவாலிஃபை ஆகணும். சில போஸ்ட்டுக்கு தான் ஸ்கில் டெஸ்ட் உண்டு, சில போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட் கிடையாது. ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுலயும் நீங்க குவாலிஃபை ஆகணும். Second stage CBT for various post of non-technical popular categories undergraduate against Zen number 6 2024 for provisionally shortlisted candidate will be held soon. Okay. So உங்களுக்கு CBT 2 வந்து கூடிய சீக்கிரத்துல நாங்க வச்சிருவோம் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. மேபி 1 வீக்ல கூட வைக்கலாம், இல்ல 2 வீக்ஸ்ல கூட எக்ஸாம் வந்து வைக்கலாம். The date of second stage CBT will be notified in due course. Further, candidates can also view their individual result or scorecard by logging into RRB portal, duly entering their registration number and date of birth. This facility will be available from 21/11/2025 5 PM onwards. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருந்தீங்களோ உங்களோட ஸ்கோர் கார்டை வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணில இருந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 21/11/2025 ஈவினிங் 5 மணிக்கு ஸ்கோர் கார்டு வந்து ஓபன் ஆகும். அதுல உங்களோட ஸ்கோரை வந்து பாத்துக்கலாம். Candidate can view their individual scores and their qualifying status for second stage CBT by logging in through the link provided on the official website of RRB, duly entering their registration number and date of birth. உங்களோட registration number, date of birth enter பண்ணி நீங்க உங்களோட ஸ்கோர் கார்டு வந்து பாத்துக்கலாம். எத்தனை கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எத்தனை ராங், ஓவராலா ரா மார்க் என்னங்கிற எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கலாம். Login, candidate can also see their question paper in which he or she has appeared along with the correct answer marked among the 4 options. The candidature of all the qualified candidates in second stage CBT is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter. In case of any inconsistency or deficiency இந்த டேட்டா ஃபர்னிஷ்ட் ஆர் எனி மால் ப்ராக்டிஸ், அதாவது எப்பவுமே சொல்றதுதான். ஓகே, இப்போ வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது வந்து ப்ரொவிஷனல் தான். வேற ஏதாவது ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதாவது சில பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இது பண்ணியோ, சோ இல்லனா செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல கிளியர் பண்ணல அப்படினாலுமே எந்த டைம்லனாலுமே என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த இதை வந்து நாங்க கேன்சல் பண்ணிடுவோங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம CBT 1 கிளியர் பண்ணணும், CBT 2 கிளியர் பண்ணணும், டிவி அண்ட் மெடிக்கலும் கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு போஸ்டிங் வந்து இருக்கும். கடைசி வரைக்குமே ரயில்வேல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் தான் சொல்லுவாங்க. உங்களோட ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்குமே ப்ரொவிஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, while every care has been taken in preparing in the list of candidates qualified for second stage CBT, RRB reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake. இது எல்லாம் எப்பவுமே சொல்றதுதான். RRB regret inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates. Okay, இது எப்பவுமே சொல்றதுதான். ஓகேவா? Candidates are advised to regularly visit RRB official website for the updates.
roll number of the provisionally qualified candidates for second stage CBT are arranged horizontally in ascending order and not in order of merit. So இங்க கீழ கொடுத்திருக்க கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்டோட ரோல் நம்பர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, மெரிட் லிஸ்ட்ல கொடுக்கல. ஓகேவா? சோ அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்து எப்பவுமே சொல்றதுதான், ஆர்ஆர்பி வெப்சைட்ல வர்றதை மட்டும் கரெக்டா பாருங்க, வேற எந்த ஒரு இதையும் பார்த்து நீங்க ஏமாற வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிடிஎஃப் நான் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இதை வந்து உங்களோட போன்ல இந்த பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல ஆர்ஆர்பியோட சென்னை வெப்சைட்ல போயினாலும் நீங்க வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டைரக்டா நம்ம டெலிகிராம் சேனல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்க போன்ல இல்லனா உங்க லேப்டாப்ல டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் பிரஸ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் எஃப் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சர்ச் பாக்ஸ் வந்து ஓபன் ஆகும். ஓகே, சோ அந்த சர்ச்ல போயிட்டு உங்களோட ரோல் நம்பரை நீங்க டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களோட ரோல் நம்பர் டைப் பண்ணும்போது அது செலக்ட் பண்ணி காட்டிச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க, சிபிடி 2க்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ ரொம்ப சிம்பிள். இவ்ளோ பெரிய ஷீட்ல டோட்டலா 12 பேஜஸ் வந்து இருக்கு. சோ இந்த 12 பேஜஸ்ல எப்படி ரோல் நம்பர் செக் பண்றதுன்னா உங்களோட லேப்டாப்ல கண்ட்ரோல் எஃப் இல்லனா உங்க போன்ல சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும், பிடிஎஃப்லயே சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல ரோல் நம்பரை டைப் பண்ணுங்க. அந்த பாக்ஸ்ல ரோல் நம்பரை டைப் பண்ணுங்க. செலக்ட் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டும். ஓகேவா? சோ ஓவராலா செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸோட ரோல் நம்பர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ சிபிடி 1 கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சிபிடி 2க்கு படிங்க. ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தே சிபிடி 2க்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ டெஸ்ட் எடுங்க, டெஸ்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுங்க. சிபிடி 2வை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா சிபிடி 2ல நாம எடுக்கிற மார்க்கை வச்சுதான் நம்மளோட ஃபைனல் செலக்ஷன் வந்து இருக்கும். ஓகே, சோ ஓவராலா நம்ம சென்னை ஜோன்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா 2919 ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சிபிடி 2க்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் 1 o'clock தான் ரயில்வேல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, 21/11/2025 இப்பதான் ஒரு 1 hourக்கு முன்னாடி ரயில்வேல இருந்து என்டிபிசி அண்டர் கிராஜுவேட்டோட சிபிடி 1க்கான ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோல கட் ஆஃப் எவ்வளவு வச்சிருக்காங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் கேட்டகரி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், பிடபிள்யூபிடின்னு எல்லாருக்கும் எவ்வளவு கட் ஆஃப் வச்சிருக்காங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓவராலா 2919 ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்டிபிசி அண்டர் கிராஜுவேட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா மறக்காம அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகல அப்படின்னா ஒரி பண்ணாதீங்க. அடுத்து நமக்கு குரூப் டி எக்ஸாம் இருக்கு. சோ குரூப் டியை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸாமுக்கு படிங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அப்படியே சிபிடி 2க்கு ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க. மேபி இதுக்கான சிபிடி 2 எப்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா குரூப் டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரயில்வேயை நாம வந்து நம்ப முடியாது. ஏன்னா கிராஜுவேட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 நாள்ல ஒரே நாள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வச்சு முடிச்சிட்டாங்க. எக்ஸாம் வந்து 2 நாள்ல சிபிடி 2 வந்து வச்சு முடிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரி அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு 2 daysல அவங்க வச்சு முடிக்கலாம். ஓகே, எப்பனாலுமே சிபிடி 2ஓட எக்ஸாம் டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு வந்து ஸ்கோர் கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்கோர் கார்டு ரிலீஸ் ஆனது உங்களுக்கு நான் யூடியூப்ல இன்டிமேஷன் கொடுத்துறேன். அதுக்கான டைரக்டான லிங்க்கும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஸ்கோரை வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸும் செக் பண்ணுங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகலனாலும் பரவாயில்ல, ஸ்கோர் கார்டு செக் பண்ணுங்க. எங்க வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நாம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டகரி 1, 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கட் ஆஃப்ல பாத்தீங்கன்னா கேட்டகரி 1, 2, 3, 4 அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் டீடைல்டா அடுத்த வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ இந்த பிடிஎஃப்ல உங்களோட ரோல் நம்பர் இருக்காங்கிறத நீங்க செக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காம இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய என்டிபிசி 2025 எக்ஸாம்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு எனக்கு ஒரு பெஸ்டான ஆன்லைன் கிளாஸ் வேணுங்கிற ஸ்டூடெண்ட் நம்ம லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்ல இருக்கக்கூடிய ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ல நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அடுத்து சிபிடி 2க்கு படிக்க ஆரம்பிங்க. ஓகேவா? இது வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து சிபிடி 2க்கு போறதுக்கு தான் இந்த சிபிடி 1ஓட டெஸ்ட். சிபிடி 2ல நம்ம நல்ல ஸ்கோர் வாங்கணும், அப்பதான் நமக்கு போஸ்டிங். ஓகேவா? சோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் மறக்காம இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 2025 என்டிபிசி எக்ஸாமை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணணுங்கிற ஸ்டூடெண்ட் இந்த நம்பருக்கு ஐ வாண்ட் ஆல் இன் ஒன்னு மெசேஜ் பண்ணுங்க. என்டிபிசிக்கான 3rd பேட்ச் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ரிசல்ட் எனக்கு செக் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் மறக்காம இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. எக்ஸாம் பத்தி என்ன டவுட் இருந்தாலும்
நீங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ திருப்பியும் நாம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். நீங்க இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணிருங்க. நம்ம டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் குரூப்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம்லயும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. குரூப் டிக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஆப்ல டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து போயிட்டு இருக்கு. குரூப் டியோட டெஸ்ட் பேட்ச்லயும் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ திருப்பியும் நாம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க் யூ.